барои боз ҳам рушди муаррифии имкониятҳои сайёҳии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ имрӯзҳо ҳукумати мамлакат тамоми чораҳои заруриро андешида истода вобаста ба самти мазкур бо бисёре аз давлатҳои хориҷ созишномаҳои махсуси равобити сайёҳӣ ба имзо расонидааст. Дар ин замина дар доираи созишномаи ҳамкориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Исломии Эрон 70 нафар сайёҳон аз Эрон ба Тоҷикистон ташриф оварданд. Сайёҳон пас аз дидан намудан аз ҷумҳуриҳои Туркманистону Узбекистон тавассути марзи Узбекистон ба Тоҷикистон ворид шуда нахуст аз маконҳои сайёҳӣ ва таърихиву фарҳангии шаҳри Панҷакен дидан намуданд. Дар шаҳри Душанбе меҳмононро намояндагони Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бахши сайёҳии мақомоти пойтахт пешвоз гирифтанд. бо мақсади дидани зебогиҳои пойтахт ва ошноӣ шудан бо таъриху фарҳанги миллати тоҷик ва аз зебогиҳои кишвари Тоҷикистон дидан кардан, гурӯҳи сайёҳон аз ҷумҳурии исломии Эрон ташриф оварданд ки тақрибан 70 нафарро дар бар мегиранд ва дирӯз ба шаҳри Душанбе ташриф оварданд ва онҳоро қабул кардем. дар рафти боздид тариқи мустақим тавассути сомонаҳои иҷтимоӣ ва бо дӯстону бо пайвандони худ аксу наворҳо фиристоданд ва аз хушҳолии худ ба тамоми мардуми Эрон, ба дӯстону наздикое ки дар Эрон қарор доранд, ба онҳо фиристоданд ва даъват ба амал оварданд ки Тоҷикистон як кишвари зебост. шаҳри Душанбе воқеан ҳам шаҳри диданиву шаҳри гулҳову шаҳри сабз аст. ҳамин тавр хатсайри махсуси таҳияшудаи сайёҳон аз қасри теннис ва маҷмӯаи варзишии обии пойтахт оғоз ёфт. Сипас тавассути як автобуси дуошёна ва бо роҳнамоии роҳбаладон сайёҳон роҳ ҷониби маҷмӯаи Истиқлол ва бурҷи Истиқлол гирифтанд. Дар дохили автобус эҳсос мегардид ки сайёҳон аз омадан ба Тоҷикистон хеле хушҳол ҳастанд ки ин аз чеҳраҳо ва расму наворгирии онҳо эҳсос мегардид. خوشحالم که به کشور تاجیکستان اومدم. مناظر قشنگی داره، مردمان مهربانی داره و این برج بسیار قشنگ استقلال. دوست دارم که بازم بیام تاجیکستان و به همراه خانواده بچه هم بیام و آرزو دارم که دوستان تاجیکستانی هم تشریف بیارن ایران، هموطنای شما و من اونجا بتونم خدمت کنم بهشون، پذیرایشون باشم و خیلی مردمان مهربانی هستن. دوستشون دارم و امیدوارم که همیشه سربلند و پیروز باشید. ترکمنستان، بعدم ازبکستان و بالاخره به تاجیکستان اومدیم. خیلی خوش گذشته تا حالا. خیلی از مردم اینجا خوشم اومد. از تاجیکستان خیلی مهربون بودن، خیلی صمیمی بودن. واقعا ارزششو خیلی زیاد داشت که ما اومدیم اینجا. дар маҷмӯаи Истиқлол сайёҳонро роҳбаладони остурхонаи таърихии шаҳри Душанбе пешвоз гирифта ба онҳо дар бораи таърихи сохта шудани бурҷ, ҳунарҳои дастии мардумии тоҷик, таърихи давлатдории тоҷикон ва маконҳои сайёҳию тамошобоби Тоҷикистон маълумот доданд ки ба сайёҳон писанд омад ва онҳо дар манзари нигораҳои таърихиву фарҳангӣ расмҳои хотиравӣ гирифтанд.
کشورتان خیلی زیبا، قشنگ، عالی، همه طبیعت قشنگ، پر آب، زیبا، لباس ها بسیار زیبا و قشنگ، خیلی زیبا هستن، هنرمند هستن خانم‌های شما. واقعا خیلی دوست داشتم از لباساشون عکس گرفتم و خیلی خوشحال هستم که اومدم کشور شما و کشورتان خیلی زیبا و قشنگ است، مردمش هم خیلی مهربان هستن و خیلی خوشحال هستیم. تاجیکستان بسیار کشور زیبا با فرهنگ و من واقعا آرزو داشتم تاجیکستان را زیارت کنم. تاجیکستان واقعا یک کشور، من میگم گلستان، واقعا گلستان هست و لباس هایی که به اصطلاح من اینجا میبینم باز نشان از نوروز، از گل، از زیبایی، از فرهنگ و از قدمت و اصالت این کشور هستش و من درود میفرستم بر تمام مردم تاجیکستان و آرزو هم داشتم که این آرزو برآورده شد. زیارت کردم، بسیار مهمان دوست، مهمان پرست. توی این شهر چیزی که منو بسیار جذب خودش کرد ساختار ساختمونا بود، معماری زیبای شهر بود و چیزی که برای من جذاب بود این بود که با مردم مهربون تاجیکستان همزبان بودیم و میتونستیم به راحتی ارتباط برقرار کنیم و دارای مشترکات فرهنگی، تاریخی بسیار زیادی هستیم و وقتی وارد این ساختمون شدم واقعا هنر زیبای مردم تاجیکستان منو جذب خودش کرد. لباس‌های زیبا، بسیار نقش‌های ظریف و زیبا بود و کارهای سنتی بسیار قشنگ، بسیار ظرافت داشت این کارها. واقعا مجذوب این کارها شده بودم. بسیار عالی، واقعا هنرمند هستن مردم تاجیکستان و بسیار من خاطره خوبی از این شهر دارم و حتما به همه همشهریای خودم پیشنهاد میکنم که از اینجا دیدن کنن. و خیلی خوشحالم برای اولین بار به شهر شما آمدم. خیلی زیبا، ساختمون واقعا با عظمت، خیلی با شکوه، خیلی دیدنی و زیباست و این صنایع دستی که گذاشتن، لباس‌های محلی. тавре маълум гардид, сайёҳон аллакай дар бораи имкониятҳои мавҷудаи сайёҳии тоҷикистон маълумоти хеле хубе доранд ва онҳо тоҷикистонро ҳамчун диёри манбаи бойи обҳои мусаффои Осиёи Марказӣ мешиносанд. ما در این کشور جاهایی که دیدیم، رفتیم ایالت پنجکنت و بعد از اونجا رفتیم روستای پنجرود. در اونجا آرامگاه زیبای رودکی بزرگرو دیدیم، شاعری بلند آوازش و بعد از زیارت اونجا اومدیم طی مسیر کردیم 220 کیلومتر اومدیم تا رسیدیم به شهر زیبای شما، شهر دوشنبه و اینجا محو زیبایی ها و خونگرمی های مردم اینجا شدیم. از چیزایی که اینجا دیدیم، از اون بنای شاه اسماعیل سامانی بسیار زیبا بود، با قدرت، اون تاج پادشاهی در بالا و نشان از قدرت، عظمت و قدمت این سرزمین میگفت که ما لذت بردیم. بعد از اون اومدیم از جای دیدنی دیگه ای استفاده کردیم، بازارها رو دیدیم و اینها باعث میشه که رونق گردشگری بشه. ما وقتی که میریم ایران توصیف اینجا رو میکنیم، ناگفته نماند که تمام ایرانی ها خیلی دوست دارن بیان این کشور زیبا رو ببینن. یکی دیگه از جاذبه های بسیار زیبای این کشور، کشوری مرتفع با قللی بلنده. در اینجا ما قله شاه اسماعیل رو داریم که این قله 7495 متره و این قله بسیار بلنده. بجز اینجا این کشور یخچال‌های طبیعی داره. ما یخچال‌ها رو در قطب شمال و قطب جنوب میتونیم ببینیم، اما این کشور نه در قطب شمال نه در قطب جنوبه. اینجا یخچال‌های طبیعی بسیار زیبایی داره
که تمام ورزشکاران و کوهنوردان عاشق اومدن به اینجا و صعود از اون قلل و اون یخچال‌ها هستن. یکی دیگه از زیبایی‌های اینجا سد بسیار زیبا نامبر 1 دنیاست که سد شماست که مرتفع ترین و بلندترین سد دنیاست که واقعا اینا مایه سرافرازی یک ملت و افتخار یک ملت. тамошои шаҳри бошукӯҳи душанбе аз баландии 121 метри бурҷи истиқлол воқеан боиси таваҷҷӯҳи сайёҳон ба ободию пешравиҳо ва бунёди биноҳои баландошонаи пойтахт гардид ва онҳо мафтуни зебоиҳои шаҳр гардиданд. شهر دوشنبه شهر زیباییه، ولی زیبایی دوشنبه از این بالا، از این ارتفاع دو چندان هست و ما بیشتر به زیباییش پی بردیم. هوای پاک، کوههای سرسبز. ما از مرز از طریق جاده ابریشم به کشور شما آمدیم، کشور ترکمنستان، کشور ازبکستان و کشور تاجیکستان. وارد مرزهای تاجیکستان که شدیم وضعیت جاده ها بسیار عالی بود. تقریبا برف دیدیم، بعد اومدیم بهار رو دیدیم، لاله های شهرتون رو دیدیم. دیشب و امروز شهرداری تاجیکستان خیلی محبت داشتن به ما، خیلی لطف داشتن، ما رو مهمان کردن، جاهای دیدنی رو آوردن ببینیم. فکر می‌کنم نسبت به اون کشورهایی که قبل از ورود به کشور شما واردشون شدیم هم مردم خونگرم‌تر بودن و هم امکانات سیاحتی در کشور شما خیلی بیشتر و خیلی بروزتر است. бо тамошои шаҳри душанбе аз баландӣ ва шиносоӣ бо таърихи давлату ҳунарҳои мардумии тоҷикон сайёҳон як ҷаҳон таъссуроти нек бардошта роҳ сӯи яке аз боғҳои марказӣ ва зебою шукуфони пойтахт боғи рӯдакӣ гирифтанд. тамошои боғ, гулҳои рангоранг ва пайкараи устод рӯдакиро сайёҳон макони беҳтарини саёҳату истироҳат ва шиносоӣ бо фарҳангу тамаддуни тоҷикон арзёбӣ намуданд. миёни ҳам сароидану хондани шеърҳои шоири бузург асосгузори адабиёти классикии тоҷик Абабдуллоҳи Рӯдакӣ зери пайкара василаи дигари фароғату ёдоварии фарҳангу адабиёти тоҷик гардид ки меҳмонон аз он шоду масрур гаштанд. боғи парчами миллӣ бо пояи баландиаш 165 метр ҳамчун дуввумин парчами баландтарин дар ҷаҳон макони сайёҳию фарҳангӣ ба шумор меравад ки ба меҳмонон тамошо ва сайри ин боғ бисёр ҳам хуш омад. дар охир тибқи нақшаи хатсайр сайёҳон аз осорхонаи миллии тоҷикистон дидан намуданд. дар даромадгоҳи осорхона меҳмононро директори осорхона пазироӣ намуда ба онҳо роҳбаладонро ҷиҳати гузарондани экскурсияҳои таърихии дохили осорхона вобаста намуд. зимни тамошои толорҳои осорхона сайёҳон бо таъриху фарҳанг, расму анъана ва суннатҳои миллии тоҷикон шиносоӣ бештар пайдо карданд.
از لحظه اول که اومدیم بسیار لذت بردیم و اینکه امروز که رسیدیم توی این موزه که ما آثارخانه شماست، بسیار اشیاء جالب، گرانبها، کهنه، قدیمی درش یافت میشه که نشان از تمدن مردم تاجیکستان داره. بسیار مهربانن واقعا مردم تاجیکستان. ما لذت بردیم در این شهر و دوست داریم که مردم ایران رو مجددا تشویق کنیم که به اینجا بیان. در آخر جانب جمهوری اسلامی ایران هوسمندی وطنشان را جهت تقویت همکاری در رشد سمت‌های گوناگون سیاحی از جمله سیاحی تاریخی و فرهنگی، اکولوژی و سالمگردانی اظهار نمودند. من از مردم تاجیکستان تشکر میکنم به خاطر تمیزی محیط زندگیشون و حتی من کشورهایی که رفتم برای من خیلی خوبه که میبینم کشور تاجیکستان، کشور ازبکستان، این دو تا کشور خیلی تمیزن و این تمیزی برای من خیلی جالب بود. حتی نه تنها زباله نمیریزن، یه کار خیلی خوبی هم که میکنن، اصلا تولید زباله نمیکنن، یعنی چیزا به عنوان مثلا تولید زباله ندارن و که سطل هم داشته باشن و این تمیزی و این نظافت و این زیبایی شهرشون خیلی برای ما خیلی جالب بود و خیلی ازشون تشکر میکنم، چون ما که تمام دنیا سفر میکنیم کره زمین خانه خودمون میدونیم و آسمان آبی و زمین سبزشون خیلی ما را جذب خودش کرد. یادآور میشیم که همکاری فرهنگی تاجیکستان و ایران از عمق تاریخ سرچشمه میگیرد و این دو مملکت همزبان و همفرهنگ دارای پیوندهای تاریخی و میراثی میباشند. اول از همه ما خدمت میدان بزرگ امیر اسماعیل سامانی رسیدیم. بسیار محل زیبا، باغچه ها عالی، گلکاری بی‌نظیر، میدان جناب رودکی، اون باغ جناب رودکی رو رفتیم. خب ما خیلی به ایشان ارادت داریم. به میدان استقلال بسیار زیبا و با شکوه رفتیم، وارد برج شدیم، بنای عالی. بعد به میدان پرچم رفتیم. میدان پرچم شما تا همین چند سال اخیر میدونم بلندترین پرچم دنیا بوده. در اینجا احساس میکنم واقعا سرزمین شما و مردم شما هم خیلی واقعا مفتخرن به این سرزمین، به این آب و خاک، به این سابقه، به این جریانات سیاسی که پشت سر گذاشتن، به این استقلالی که فعلا رسیدن و به کلاً سیستمی که اینطور در پی آبادی و آبادانی شهرتون رو بسیار تمیز، بسیار زیبا، بسیار مدرن، مردمی بسیار مهمان نواز، بخشنده، مهربان، خوشرو دیدم. زنان تاجیکی بسیار زیبا، لباسهای بسیار فاخر. میتونه واقعا یه نگینی باشه در منطقه، در کل عالم. از اینکه همسایه هستیم با شما، به نسبت نزدیکیم، خیلی مفتخریم به خودمون و امیدوارم که ارتباطاتمون با شما مردم ایران و تاجیکستان ادامه پیدا کنه، ما خدمتتون برسیم، شما تشریف بیارید به کشور ما. ما از سوغات شهر شما به بازارتون رفتیم، بازار مهرگان، از سوغات شهر شما زیاد تهیه کردیم
برای دوستامون در ایران میبریم. امیدواریم شما هم تشریف بیارید ایران، سوغات تهیه کنید برای دوستانتون در تاجیکستان بیارید. خیلی ممنونم از شما. تشکیل چنین خط سیرها در حدود پایتخت این معرفی دستاوردهای ساحه سیاحی پایتخت کشور می باشد و در این زمینه این امکان می دهد که در سطح بین المللی هم در خارج کشور هم توسط مهمانان وارد گردیده سیاحان دیدن میکنند، از امکانیت های سیاحی شهر دوشنبه باخبر میشوند، از زیبایی های آن توسط نوارها دیدن میکنند و با جلب بیشتر سیاحان به تاجیکستان به شهر دوشنبه سبب می شود. همینطور روز دیگر سفر هیئت 70 نفره سیاحان جمهوری اسلامی ایران در شهر بوستانی کلوب که با شهر همدان ایران مقام برادرشهری دارند ادامه یافت. پذیرایی صمیمی، همدلی و طبیعت ناتکراری موضعهای تاجیکستان به خصوص شهر کلوب که در این فصل بسان نظرربا می باشد باعث خوشحالی و قناعتمندی مهمانان گردید. با تاکید سیاحان شناسایی واقعی از تاریخ و فرهنگ همدیگر و به راه ماندن چنین برنامه‌های سیاحی می تواند ارتباط نسل‌های بعدی را نیز مستحکم سازد. هدف اصلی شناخت و دوستی بین ملته، بین ملت‌های ایران و ملت تاجیکه. ما که اونجا اومدیم می‌بینیم که یک رهبری تاجیک رو داره میگردونه، یک فکری داره تاجیک رو میگردونه و اون فکر خیلی زیباست و اون رهبری معلومه که میدونه چیکار داره میکنه و تاجیکستان رو داره به جای خوبی راهنمایی میکنه و به همه هموطنامون از اینجا اگر شما رو میبینن میگیم که بیاین تاجیکستان مهمترین چیزی که داره مردم خوبشه. این مردم خوب یک کشور زیبا رو ساختن و بسیار مهمان پذیرن. در برابر آشنایی از موضعهای نظربای شهر کلوب، سیر در گلگشت‌های این دیار تاریخی، سیاحان زیارت آرامگاه میر سعید علی همدانی را به جا آورده از احترام و گرامی داشته که مردم تاجیکستان به این فیلسوف مشرق زمین دارند نزدیکتر واقف شده به آن ارج گذاشتند. یادآور می‌شویم که سفر جهانگردان ایران که آن را نمایندگان کسب و کار گوناگون پورا می‌کردند در دایره همکاری‌های سودمند تاجیکستان و ایران و چهارچوبه قانون جهانگردی ایران تحت عنوان کاروان راه ابریشم صورت گرفت. ضمن این سفر درباره ظرفیت‌های سیاحی جمهوری تاجیکستان گفته شد که میراث بوی تاریخی و فرهنگی، طبیعت نادر، کوه‌های بلند و دیگر بخش‌های سیاحی برای به راه ماندن همکاری متقابلا سودمند در سمت سیاحی، اکولوژی، طبابتی و سالمگردانی، سیاحت تاریخی و فرهنگی و اگراری مساعدت می‌نماید. مهمانان رشد اینفراستراکتور معاصر و پیشنهاد خدمت‌رسانی‌های سیاحی را قانع کننده ارزیابی نموده، معرفی فرهنگ ملی، عرف و عادت، هنرهای مردمی، تاریخ و آثار غنی فرهنگ خلق تاجیک را زمینه اساسی رشد سیاحی عنوان کردند. این هیئت توسط 27 عدد ماشین مخصوص سیاحی که در آن شرایط مناسب فراغت و استراحت فراهم کننده شده است جریان می‌گیرد و تا چند روز دیگر تصمیم دارند از موضع‌های تاریخی و تماشابی دیگر منطقه‌های تاجیکستان دیدن نمایند. همینطور باید گفت که جمهوری تاجیکستان در بین دولت‌های جهان و منطقه دارای طبیعت زیبا، جایهای فرهنگی و تاریخی و طبابتی و استراحتی خیلی خوب میباشد. وطن ما دارای امکانات‌های بزرگ سیاحی است. این تقاضا می‌نماید که این امکانات یا اقتدار را ثمرناک و مقصدناک استفاده برده مملکت خود را در عرصه جهان در برابر دیگر دولت‌های پیشرفته در ساحه سیاحی همچون یکی از مملکت‌های رشد کرده این ساحه برای جلب شماره هرچه زیادی سیاحان از دولت‌های دور و نزدیک و در نوبت خود آنها را از فرهنگ و تمدن عالمشمول مردم تاجیک معرفی نمودن مشهور سازیم.